Hello. Good evening, all of you. Welcome to our session. Can you hear me and see me clearly? Am I audible? Yes. Vismaya? Alan Chand? Okay. And I have not seen you. Last 2 weeks. Many children were abstaining. Last week means not on puja, but on the last week before puja. Okay. So, we were discussing the molecular diagnosis, early diagnosis of disease, how biotechnology is helping in early diagnosis. Anybody having you were at Thrissur, we didn't meet. Okay, well and good. You are having other subject classes, right? Okay, good. So, I was telling you about the 3 very important methods by which we can detect, diagnose diseases even before symptoms appear. What are they? One is PCR. Second one, we will be having ELISA test. Second one is ELISA test. Third one is autoradiography, where we were detecting whether the genes are normal or is mutated. So these are the techniques that we have studied last time. Do you have any doubt? Anybody having any doubt on that? Okay. Now, we'll be continuing our discussion. We are also employing biotechnology in creating organisms that are all genetically modified, meaning whose genes are deliberately altered. How? We may be introducing a new gene into that organism which is working in that, which is functional in that organism, so that the organism's genome is a changed one. Okay. Such organisms, both plants and animals, whose genes are manipulated, whose genes are deliberately altered by genetic method. Their DNA is manipulated. Manipulated means altered deliberately. We are all engineering with the genome of DNA of such organisms. How we are all manipulating? So as to possess and express a foreign gene, an extra gene. We are all introducing a gene of our desired character into that organism, so that
that organism will be having a foreign gene, an extra gene in their genome that is functional, that is possessing and expressing an extra gene that is called transgenic animals. Animals that are all modified in their DNA so that they will be possessing an extra gene that is working on their cells, that is expressing on their body, that is called transgenic animals. We have produced transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cow and fish. Along with the plants and other organisms, these are the animals whose genes are being modified, manipulated. Although we have attempted genetic manipulation in a large number of organisms, about 95% of these transgenic animals, 95% of all existing transgenic animals are mice. Why we are all producing more mice than others? Why we are all producing mice? There are two reasons. One, the mice genome are closest to man. More than 90% of the genes of man and mice are similar. That is why we are all making more transgenic animals. Don't think that human genome is closest to monkeys. No. More than 90% of our genome are closest to that of mice. That is why we are all genetically modifying the genes of mice so that what will be the effect on them? That may be the same effect if such genes are modified in man. We can understand like that. Okay. How can man benefit from such modifications? Why we are all making genetic modification in other animals? What are the purposes and aims and what are the benefits we are all getting by genetic modification? One, normal physiology and development of organisms are studied. See, we are either giving a new gene, to an organism and studying what is the change in its physiology. Suppose you are all giving the gene to an organism and it brings about a change in physiology. We can understand that the change in physiology is because of the change in genes. So this gene is particularly responsible for so and so physiological character. The gene is controlling this physiological expression. Like that, we can study. Second one, you give a gene to an embryo and study its development. There may be sometimes a new development, a new change in the development. Sometimes there may be some change which is not at all beneficial for that embryo. Embryo cannot develop further because we have added a new gene. Effect may be different. So what is the effect of a gene in development? We can also study. So what is the role of gene on physiology and development? Can be studied by such genetical modifications. How genes are regulated and how they affect the normal functioning of the body and development. That is how we are all coming to understand the role of genes in physiology and development.
study of complex factors involved in growth, such as insulin-like growth factors. By introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body. So, in growth, there are a number of complex factors. One common complex factor is insulin-like growth factor. We are all introducing the genes for this insulin-like growth factor from other species into this mice or into these organisms, so that there will be a change in the biological effect. So what is that change in the biological effect? It is because of the growth factor we have introduced. Okay, so information is obtained about the biological role of the factor in the body by introducing that one to an organism. That organism is given that gene, and we are studying what is the change in its physiology. The change is because of the introduction of a new gene. നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീനിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ജീനിൻ്റെയും റോൾ എന്താണ്, ആ അനിമലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ എന്ത് റോളാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനിമലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഓരോ ജീനുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ടു സ്റ്റഡി ദി ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ആൾ introducing new genes and manipulating the genome of other organisms. Second use, we want to study about diseases. Okay, many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of diseases. How are diseases caused? By different genes. What is the effect of a gene in development of a disease? അതറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? We have to give a gene to an organism which is acting as a model animal. What is a model animal? By giving a particular gene to these organisms, they will be acting as an animal in which we can investigate the cause of the disease or the diagnosis of the disease or treatment of the disease. ഒരു ജീനിനെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വഴി ഒരു രോഗത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി ആ രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ രോഗത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ആൾ മേക്കിംഗ് ദം ടു ബി സിക്ക്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ ജീൻ. ആ ജീൻ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ആ ജീൻ ഏത് തരത്തിലാണ് രോഗത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മോഡൽ ആനിമൽസ്. They act as model animals. Okay. For example, you are having a large number of transgenic model animals. ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കാണ്? Such as cancer. പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്കുള്ള മോഡൽ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും, അതൊരു ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസീസാണ്. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, ലങ്ങിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്. റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ജോയിൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസാണ് റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. അൽഷൈമേഴ്സ്, അല്ലേ? പ്രായമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഡോപ്പാമൈൻ്റെ മറ്റുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗം, അതുവഴി ശരീരത്തിന് വിറയലുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് അൽഷൈമേഴ്സ്. മറവി രോഗം കൂടിയാണത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ
other animals. So what is the role of a gene in producing these characters? How it can be diagnosed and how it can be treated എന്നെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ്. നമ്മൾ ഒരു ജീനിനെ കൊടുത്ത് ആ ജീനിനെ അവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതുവഴി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ, ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ജീൻ ടു ദീസ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം ഗ്രോ. ദീസ് ഓർഗാനിസം വിൽ ഹാവ് ദി ജീൻ functional in their body, so it produces, that gene produces something which is beneficial for us. We extract it from that organism. അപ്പോൾ ഒരു ജീനിനെ കൊടുത്ത് ആ ജീവിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ആ ജീവിയിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. ഈ കോളി ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു അല്ലേ. ഹ്യൂമിലിൻ, ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിൻ്റെയും ജീനുകളെ കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കി 2 വെറൈറ്റി ഓഫ് ഈ കോളികൾക്ക് കൊടുത്ത്, 2 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഈ കോളികൾക്ക് കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിനും ശുദ്ധമാക്കി ശേഖരിച്ച് കമ്പൈനിങ് ടുഗദർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ്, മെഡിസിൻസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രീറ്റ് സർട്ടൻ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ്. പല രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ contain biological products, but such products are often expensive to make. വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ transgenic animals that produce useful biological products can be created by introduction of the protein of DNA or gene. കണ്ടോ, ആ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള DNA ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് കൊടുക്കുക, and that DNA will be coding for a particular product which may be a particular protein, just like alpha-1 antitrypsin. അതെന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്മ്യൂണോ ബൂസ്റ്റർ. എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണോ ബൂസ്റ്റർ? നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ. ഈ ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീനിനെ നമ്മൾ ഷീപ്പിന് കൊടുത്തു. ആ ഷീപ്പിൻ്റെ പേര് ട്രേസി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ ഷീപ്പ് വളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എംബ്രിയോയിലേക്ക് ഈ ജീനിനെ കൊടുത്ത് വളർത്തി എടുത്ത് ആ ഷീപ്പ് അതിൻ്റെ പാലിൽ കൂടി ഈ ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പാലിനെ കറന്നെടുത്ത് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിച്ചാലും മതിയല്ലോ, നമുക്ക് ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ബൂസ്റ്റർ കിട്ടും. എന്തിനാണ് ഇത് ഈ ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് എംഫസീമ. എന്താണ് എംഫസീമ എന്ന് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽവിയോലി ബിക്കം ഫുള്ളി ബ്ലോൺ ഔട്ട്. അൽവിയോലികൾ തിക്ക് ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് ആയിട്ട് അൺഫിറ്റ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എംഫസീമ. നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആ എംഫസീമയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ. ആ ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ്റെ ജീനിനെ ഷീപ്പിന് കൊടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഷീപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ട്രേസി. സിമിലർലി അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആർ ബീയിങ് മെയ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനൈൽകീറ്റോനൂറിയ, PKU എന്ന് പറയും. ഇതൊരു ജനറ്റിക്കൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ടൈറോസിൻ മെറ്റബോളിസത്തിന് തകരാറ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് PKU.
ഫിനൈൽകീറ്റോനൂറിയ ജനറ്റിക്കൽ ഡിസീസാണ്. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് മറ്റൊരു ജനറ്റിക്കൽ ഡിസീസാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക്കൽ ഡിസീസുകൾക്കുള്ള കാരണം ജീൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതെ പോയി, പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഇല്ലാതെ പോയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ എൻസൈമിന് കൊടുത്താൽ പോരെ? ആ എൻസൈമിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീനിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇൻ 1997 ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജീനിക് കൗ കണ്ടു. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അനിമൽസ് ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ കൗവിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. 1997 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗ, അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? റോസി. ആ റോസിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കഴിവുള്ളത്? നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പശുവിൻ്റെ പാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ പാല് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും, പശുവിൻ്റെ പാല്. അതിൽ ആ പാലിൽ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഈ ആൽബുമിൻ പ്രോട്ടീൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പശുവിൻ്റെ പാൽ ആർക്കുള്ളതാണ്? പശുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ്. പശുവിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോവൈൻ ലാക്റ്റാൽബുമിനാണ് അതിനുള്ളത്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ബോവൈൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ, കന്നുകാലികളുടെ ബ്രെയിൻ വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാക്റ്റാൽബുമിനാണ് പശുവിൻ്റെ പാലിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ വേണം. അത് അമ്മമാരുടെ പാലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടി കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പശുവിൻ്റെ പാല് കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജീനിനെ എടുത്ത് എംബ്രിയോയിലേക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പശുക്കുട്ടി, ആദ്യമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പശുവാണ് റോസി. ആ റോസിക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെ പാലിൽ ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിനാണ് ഉള്ളത്, അല്ലാതെ ബോവൈൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ അല്ല. ആ പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ. ആ പാല് അങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റാൽബുമിൻ, ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആൽബുമിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്കാണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2.4 ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ 2.4 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്ന അത്രയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് ആ റോസിയിൽ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കാറ്റിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റിലിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാല് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ്. We are getting biological products. The milk contained human alpha lactalbumin and was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. സാധാരണ കൗ മിൽക്കിനേക്കാൾ വളരെയധികം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ബാലൻസ്ഡ്, വളരെ സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കൂടിയായിട്ട് ഈ പാല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So we got such a well-balanced nutritional food which is ideal for the development of babies. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രേസി, റോസി പോലുള്ള അനിമൽസിനെ ഉണ്ടാക്കി ആ അനിമൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീനുകളും എൻസൈമുകളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാലാമത്തേത്, ഫോർത്ത് യൂസ്. ദീസ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ്, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ജീനോം ഓഫ് മൈസ് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു മാൻ അല്ലേ? ഇപ്പം മാനിന് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മൈസിനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സേഫ്റ്റി ഓഫ് വാക്സിൻസ്
നമ്മൾ പുതിയൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രോഗത്തിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിഫോർ ഇറ്റ് ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ മാൻ, മനുഷ്യനിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് റാറ്റിൽ കുത്തിവെച്ച് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈസിൽ കുത്തിവെക്കും. എന്നിട്ട് മൈസിന് ഈ വാക്സിൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ, എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ മൈസിൽ കൊടുത്ത് മൈസുകൾക്ക് വാക്സിൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലേക്ക് ഈ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദേ ആർ ആൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്, ദീസ് വാക്സിൻസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഇൻ സച്ച് മൈസസ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു മൈസിലേക്ക് കൊടുത്തു പറ്റില്ല, അതിന് ട്രാൻസ്ജീനിക് മൈസുകൾ വേണം. അതെന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ജീനിക് മൈസുകൾക്ക് വേണ്ടത്? സാധാരണ ഒരു മൈസിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈസിലേക്ക് ഈ വാക്സിൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മൈസുകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ മൈസുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നന്നാവുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വാക്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ വി കനോട്ട് ടെസ്റ്റ് the quality of the vaccines, safety of these vaccines on a natural mice. Instead, we have to give it to a genetically modified, ഒരു genetically modified ആയിട്ടുള്ള മൈസിലേക്ക് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. Transgenic mice are used to test the safety of vaccines like polio vaccine. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ട്രാൻസ്ജീനിക് മൈസിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ മൈസ് മേ ബി ഹാവിങ് സം റെസിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ മൈസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റിലയബിൾ, നമുക്കത് വിശ്വസ്തമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of vaccine. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മങ്കീസിൽ കൊടുത്ത് സേഫ്റ്റി നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ദേ കുഡ് റീപ്ലേസ് യൂസ് ഓഫ് മങ്കീസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മങ്കീസിലേക്ക് കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈസുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ കുഡ് റീപ്ലേസ് ദി യൂസ് ഓഫ് മങ്കീസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ബാച്ചസ് ഓഫ് വാക്സിൻ. വാക്സിൻ്റെ ബാച്ചുകൾ, ഏതെല്ലാം ബാച്ച് ഓഫ് വാക്സിൻസ് അല്ലേ, മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ബാച്ചുകളെല്ലാം എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മങ്കീസിനെ മാറ്റി ഈ മൈസുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്താണ് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്? വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് the toxicity of certain chemicals. ചില വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ, രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാരകമാണ്, എത്രത്തോളം വിഷകരമാണ് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഡോസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ടോക്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, കെമിക്കലിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ശത്രുക്കളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളെയാണ് കൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തളവിലാണ് ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് തെളിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വി ആർ ആൾ ഗിവിങ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് to such genetically modified organisms. ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ പോപ്പുലേഷനിലേക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ജീവികൾക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു, നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷൻ മേ ഹാവ് സം റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദീസ് കെമിക്കൽസ്. ചിലർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കാം ആ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് who are having no such resistance, അവരിൽ
ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒട്ടുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദം ഹാവിങ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഓൾ ബൈ ജനറ്റിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗൻസം വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്, അവർക്ക് വേണം ഈ കെമിക്കൽ കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഏത് അളവിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ safety testing or toxicity testing is the same as that used for testing toxicity of drugs. മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ തത്വം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ക്യാരി ജീൻസ് വിച്ച് മേക്ക് ദം മോർ സെൻസിറ്റീവ്. കേട്ടോ, അവർക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ, പ്രതിരോധ ശക്തി ഒട്ടുമില്ലാതെ അവർ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഈ മരുന്നുകളോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും ബൈ ജനറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ. ജനറ്റിക് ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ക്യാരി ജീൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദം മോർ സെൻസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഹാവിങ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ആൾ ടു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാൻ നോൺ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ്. ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിനാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. നോൺ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിന് ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസിന് ഈ കെമിക്കൽസിനെ കൊടുത്ത് ദേ ആർ ദെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്, അവർക്ക് ഈ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡീഡ്. ദസ് ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സച്ച് ആനിമൽസ് വിൽ അലൗ അസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ലെസ് ടൈം. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടോക്സിക് കെമിക്കലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഏത് തരത്തിലാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതെന്നും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദി 5 റീസൺസ് വൈ വി ആർ ആൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈയിങ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് എംബ്രിയോളജി പഠിക്കാം. വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദി ഡിസീസസ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മോഡൽ ആനിമൽസിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ആൾസോ ഗെറ്റ് biological products. We can test the vaccines, and finally we can also test the chemicals. So chemical safety testing. ഇതിനാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗൻസത്തിനെ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ, മോർ ദാൻ 95% ഓഫ് ദ ആൾ genetically modified organisms are mice, because mice are having the genome closest to man. രണ്ടാമത്, മൈസുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തലമുറകളെ ഉണ്ടാക്കാനും അതിലൊക്കെ ഈ ജനറേഷൻസിലെല്ലാം ഉള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും പറ്റും. മങ്കീസോ മറ്റ് ആനിമൽസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു തലമുറ കിട്ടാനായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 3 or 4 ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെയേറെ കാലഘട്ടം, വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകും. പക്ഷെ മൈസിന് ഫ്യൂ മന്ത്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ തലമുറകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാബിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടും അവരെ പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മൃഗങ്ങളുമാണ് മൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ജീനോം ഓഫ് ദി മൈസ് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു മാൻ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും എല്ലാം ജീനോം ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ വഴി, when we are all altering the genome of other organisms without any regulation, ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ some ethical standards are required. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടിവരും, ചില റെഗുലേഷൻസ് അവിടെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയതുപോലെ ഓരോ ജീവികളുടെയും ജീനോം മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക്
മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി implications, what are the problems that may be arising if you are all giving new genes to an organism and growing them. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ദി മൊറാലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് ഇഷ്യൂസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ജീനോമിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദ ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ് ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? സംടൈംസ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ഹാവ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട്സ്. ഇങ്ങനെ മറ്റ് ജീവികളുടെയൊക്കെ ജീനിനെ നമ്മൾ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ ജീനുകളെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീനോമിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ, നമ്മളങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ജീനാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ പുതിയ ജീൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഫലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആ ഓർഗാനിസം ചിലപ്പോൾ വളർന്ന് വലുതായി എന്ന് വരാം. അത് പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഓക്കെ, when such organisms are introduced into the ecosystem, അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ when they are all introduced to the ecosystem, what are the ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക്, എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്, ദേ മേ പ്രൊഡ്യൂസ് സം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് സെറ്റപ്പ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കാൾഡ് ജീക്ക്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ജീക്ക്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ സംഘടന? വിച്ച് വിൽ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ജനറ്റിക്കൽ മോഡിഫൈഡ് റിസർച്ചസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത? അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻഡ് ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് GM ഓർഗാനിസംസ്. ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമിതിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമിതിയുടെ പേരാണ് ജീക്ക്. അതിൻ്റെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണ്? ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് GM റിസർച്ചസ്. ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളുടെ വാലിഡിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മൂല്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്തതാണോ, ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ, മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് GM ഓർഗാനിസംസ്. ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ദോഷവശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ എന്നെല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീക്കിൻ്റെ ജോലി. മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ യൂസേജ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ്. എന്തിന്? ആസ് ഫുഡ് ഓർ ആസ് മെഡിക്കൽ സോഴ്സസ് ഹാവ് ബീൻ ആൾസോ ക്രിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് പാറ്റന്റ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ഫോർ ദി സെയിം. അതുമാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് പലപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപയോഗം വഴി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെയോ പല വിധത്തിലുള്ള കേസുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പാറ്റൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് പാറ്റന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം? നിർമ്മാണ അവകാശം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം വഴി ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ആ പേരിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ വിൽക്കാനോ പാടില്ല. അതാണ് പാറ്റന്റ് നിയമങ്ങൾ. ആ പാറ്റന്റ് നിയമങ്ങൾക്കും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിസിനൽ യൂസസ്. ഫുഡ് ഐറ്റമായിട്ടും മരുന്നുകളായിട്ടും
ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഈ പാറ്റന്റ് നിയമങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോടതിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, there is a growing public anger. ജനങ്ങൾക്ക് രോഷമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആങ്കർ? that certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of specific region or country. ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രാജ്യത്ത്, ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ പല കമ്പനികളും രഹസ്യമായിട്ട് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം വഴി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അതെല്ലാം പണ്ട് തൊട്ടേ ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളോ ആണ്. അവരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചില കമ്പനിക്കാർ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവർക്ക് പാറ്റൻസി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത്, അയ്യോ ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മളിവിടെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പബ്ലിക് ആർ ആംഗ്രിയേറ്റ്, ജനങ്ങൾക്ക് രോഷമുണ്ട്. അതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഒന്നാമത് റൈസ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഇന്ത്യയാണ് റൈസിൻ്റെ ഉറവിടം. വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദി സൗത്ത് ഏഷ്യ, അതായത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യ, ഈസ് ദി പ്ലേസ് വെയർ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റഡ്. അത് കാരണം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തിലേറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മോർ ദാൻ 2 lakh varieties of rice in India alone. ഈ നെല്ല് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് താനും. ഓക്കെ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി റിച്ചസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഇന്ത്യയിലെ ഈ നെല്ലിൻ്റെ വൈവിധ്യം ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. അതിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ബസ്മതി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബസ്മതി റൈസ് നല്ല നീളവും അല്ലേ ലോങ് ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ്, നല്ല മണമുള്ള അരിയാണ്. ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ബിരിയാണി അരിയല്ല, ബിരിയാണിക്ക് ചെറിയ അരികളും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പുഡിങ്ങുകളും മറ്റുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുലാവുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വളരെയധികം അരോമാറ്റിക്കാണ്, നല്ല സുഗന്ധം വരുന്ന അരികളാണ്, നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള അരികളുമാണ്. ആ ബസ്മതി ഈസ് യുണീക്ക് ഇൻ അരോമ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ. മണവും അതിൻ്റെ ഗുണവും വളരെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് അബൌട്ട് 27 ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബസ്മതി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 27 തരത്തിലുള്ള ഈ ബസ്മതി അരികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബസ്മതി ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. 27 വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ബസ്മതി അരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ബസ്മതി ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ബസ്മതി അരികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ്. ഫോക്ക്ലോർ, ഗ്രാമീണ നാടൻ പാട്ടുകളിലും കവിതകളിലും ആൻഡ് പോയട്രി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രോൺ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ്.
നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് കേട്ടോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ബസ്മതി. In 1997, an American company got patent rights on basmati. പക്ഷേ ഒരു ടെക്സാസിലുള്ള റൈസ് ടെക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അവരെന്ത് ചെയ്തു? അതാണ് എൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബസ്മതി റൈസിനെ, അതിൻ്റെ വിത്തിനെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കടത്തി. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബസ്മതി റൈസ് നല്ല ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് സെമി ഡ്വാർഫ് വെറൈറ്റി, ഉയരം കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റികളുമായിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പുതിയൊരു തരം നെല്ലിനെ ഉണ്ടാക്കി. വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ ബസ്മതി. നമ്മുടെ ബസ്മതിയെ അതുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ പേര് ടെക്സ്മതി എന്നാണ്. ടെക്സാസിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ടെക്സ്മതി എന്നവർ പേര് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരെന്നിട്ട് കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ വെറൈറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ലോകത്താർക്കും വിൽക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല. അതാണ്. ഒരു അമേരിക്കൻ കോർട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് പാറ്റന്റും കിട്ടി, കുത്തവകാശം കിട്ടി. ദേ എലോൺ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ബസ്മതി അരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവരുടെ അരിയെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാശ് മുഴുവൻ അവർക്കാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർത്തിമോഹികളായിട്ടുള്ള ലാഭക്കൊതിയന്മാരായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യം. അവർക്ക് ലാഭം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അരി വാങ്ങണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഗോട്ട് പാറ്റന്റ്. ഏത് വഴി? US പാറ്റന്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസ്, PTO എന്ന് വിളിക്കും. US പാറ്റന്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസ് വഴി അവർക്ക് ഒരു പാറ്റന്റും കിട്ടി. എന്താണ്? ദിസ് പാറ്റന്റ് allowed the company to sell a new variety of basmati. ഈ പുതിയ വെറൈറ്റി അരി വിൽക്കാനായിട്ട് ഇൻ US ആൻഡ് അബ്രോഡ്. US മാത്രമല്ല, വിദേശത്തും. അപ്പം ലോകമെമ്പാടും, അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അരിയെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുള്ളൂ എന്ന ഒരു പാറ്റൻസ് കിട്ടി. ദിസ് ന്യൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബസ്മതി ഹാഡ് ആക്ച്വലി ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് വെറൈറ്റീസ്. കണ്ടോ? ഇന്ത്യയിലുള്ള കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രഹസ്യമായിട്ട് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബസ്മതി അരിയുടെ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ടാണ് അവരതിനെ ന്യൂ ആണ്, അതൊരു നോവലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, പുതുമയുള്ള അരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അവസാനം ദിസ് ഇന്ത്യൻ ബസ്മതി വാസ് ക്രോസ് വിത്ത് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഈ ഇന്ത്യൻ ബസ്മതി റൈസിനെ സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റികളുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാസ് ക്ലെയിംഡ് ആസ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ ഓർ എ നോവൽറ്റി. എന്നിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, അവരുണ്ടാക്കിയതാണ്, അവർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ അരി എന്ന് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു എന്ത് വാങ്ങി? പാറ്റന്റ് വാങ്ങി. പിന്നെ ബസ്മതി ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പാടുമോ? കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കില്ലേ? അപ്പോൾ പാറ്റന്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫങ്ഷണൽ ഈക്വലൻസ്. ആ പാറ്റൻസിൽ എന്തുണ്ട്? ഫങ്ഷണൽ ഈക്വലൻസ് കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഇംപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതർ പീപ്പിൾ സെല്ലിംഗ് ബസ്മതി റൈസ് കുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ പാറ്റന്റ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്. മറ്റാർക്കും ബസ്മതി വിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ബസ്മതി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് അവർ
ഒരു പാറ്റൻസി സംഘടിപ്പിച്ചു. വിച്ച് ഹാഡ് എ ഫങ്ഷണൽ ഈക്വലൻസ്, മീനിങ് other people selling basmati rice could be restricted. ബസ്മതി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും by this patent. And several attempts have been made to patent uses, products and processes based upon Indian traditional herbal medicines. അവസാനം നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. കോടതിയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. എന്ത്? ബസ്മതി അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മാത്രമല്ല, അത് ഇന്ത്യയിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട്, നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു അരി ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇനത്തിൽ നിന്നും അവർ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വെറൈറ്റിയാണ്. അത് ഒറിജിനൽ ബസ്മതി അല്ല, നമ്മുടെയാണ് ഒറിജിനൽ ബസ്മതി എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നു. എങ്കിലും ആ ഒരു വെറൈറ്റിയെ, അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ളയും ബസ്മതി അരികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം കോടതി കളഞ്ഞു. അതാണ് എൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കഥകൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും ട്രഡീഷണൽ ഹെർബൽ മെഡിസിനെയും ഒക്കെ പാറ്റന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ടർമറിക്, മഞ്ഞൾ. ഈ മഞ്ഞളിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, മുറിവുകളെ ഉണക്കാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയാം, മഞ്ഞപ്പൊടി വെതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ ആ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കറി വയ്ക്കും. അതെന്തിനാണത്? അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനാണ്, പാത്തോജനുകളെ നശിപ്പിക്കാനാണ്. അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസാണിത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട്. അതിനെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അതോറിറ്റി ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്രീം മുറിവ് ഉണക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്നതാണ്, മഞ്ഞളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതുപോലെ തന്നെ നീം സീഡ് ഓയിൽ, വേപ്പെണ്ണ. നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കീടങ്ങളെ തുരത്താനായിട്ട് ആസ് എൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വേപ്പെണ്ണ. അത് പുകച്ചാൽ പോലും കൊതുകൊന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരില്ല. വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ചാൽ മതി, കൊതുകുകളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവും. അതേപോലെ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്ക് കീടങ്ങളുടെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയിലുള്ള ഓരോരോ കമ്പനികൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാറ്റൻസി നേടി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വൈകും. അവിടുത്തെ പാറ്റൻസി ഓഫീസ് പാറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കും. കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ കേസും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ അനേകം പ്രോബ്ലംസ് പാറ്റൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട്, നീമുണ്ട്, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീം സീഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട്, ടർമറിക് ഉണ്ട്. if we are not vigilant, നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൗണ്ടർ ദീസ് പാറ്റന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിനെ എതിർത്തില്ല എങ്കിൽ, മറ്റ് കൺട്രിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ദേ മേ എൻകാഷ് ഓൺ അവർ റിച്ച് ലീഗസി, നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തിനെ തന്നെ അവർ കവർന്ന് പണമാക്കി മാറ്റും. ആൻഡ് വി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ അറിവുകളെ, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേൾഡിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ
നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ബോധവാന്മാരായിക്കൊണ്ടും ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ മുതലെടുക്കും. ഇതാണ് അതിലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇനി ബയോപൈറസി. എന്താണ് ബയോപൈറസി? പൈറേറ്റിംഗ് ഓൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. എന്താണ് പൈറേറ്റ്? കടൽ കൊള്ളക്കാരെ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ? തോക്ക് ചൂണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുന്ന, അതാണ് പൈറേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം തട്ടിയെടുക്കുക. ആരെ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകിൽ ലിവിങ് തിങ്സിനെ. നമുക്കറിയാം തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ്, മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങൾ, ദേ ആർ വെരി റിച്ച് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സമ്പന്നമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ദേ ആർ ആൾ പുവർ കൺട്രീസ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ പുറകിലുമാണ്. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അങ്ങനെയല്ല. ദേ ആർ വെരി പുവർ ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, നമ്മുടെ ഉള്ള ചെടികൾ, മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ വിൽക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുക്കണം. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ, ബയോപൈറസി is a term to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations. വലിയ വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിത്തൗട്ട് പേയിങ് കോമ്പൻസേഷൻ, നഷ്ടപരിഹാരമോ ശരിയായിട്ടുള്ള രേഖകളോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെയോ അറിവില്ലാതെ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കട്ടെടുത്ത് അവരറിയാതെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന ഈ അത് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് പറയുക. പക്ഷേ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ, ഈ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയുന്നതും പ്രയോഗത്തിൽ ഉള്ളതും ആണ്. വിത്തൗട്ട് എനി കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻറ്റ്, നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നും നൽകാതെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ, രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ, ഫ്രം ദി കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾ കൺസേൺ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയോ സർക്കാരിൻ്റെയോ ഒന്നും അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബയോറിസോഴ്സിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയോപൈറസി എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നേഷൻസ് ആർ, വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം റിച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വലിയ പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. ബട്ട് പുവർ ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളേജ്. അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വലിയ അറിവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ദി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡ്, മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഡെവലപ്പിങ്ങും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ, ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അവർക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ സമ്പന്നമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ട്രഡീഷണൽ നോളേജ്, അവർക്ക് പാരമ്പര്യ അറിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പാട്ടിവൈദ്യം എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അല്ലേ ആദിവാസികൾക്ക് മറ്റും അറിയാവുന്ന ഒറ്റമൂലികകൾ, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ചെടികൾ, മരുന്നുകൾ, ഏത് രോഗത്തിനെയും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവുകൾ അവർക്കുണ്ട്. അതിനുള്ള ചെടികളും മറ്റ് സോഴ്സുകളും ആ പ്രകൃതി തന്നെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ആൾ വെരി റിച്ച് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, ട്രഡീഷണൽ നോളജ് റിലേറ്റഡ് ടു ബയോ റിസോഴ്സസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബയോ റിസോഴ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ നോളജ്, പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെ can be exploited to develop modern application and also can be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമയവും എഫർട്ടും എല്ലാം കുറച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
റിസൾട്ട് തരുന്ന വിധത്തിലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, അതുവഴി വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് വരും. There has been growing realization of the injustice. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു അസമത്വമില്ലേ? മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അറിവിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുവികാരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോയിങ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻജസ്റ്റിസ്, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും തമ്മിൽ ഒരു അസമത്വമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Therefore, some nations are developing laws to protect such unauthorized exploitation of their bioresources. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനെ, സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ അറിവുകളെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ലാഭം കൊയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളേജ്, അതിനെയാണ് പാറ്റന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിനെയും പാരമ്പര്യ അറിവുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And are developing laws to prevent such unauthorized exploitation. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിട്ട് അവരെല്ലാം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ക്ലിയർഡ് ദി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പാറ്റന്റ് ബിൽ. ഇന്ത്യയിലും അതേപോലെ പാറ്റൻസി ബിൽ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ബാധകമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ടേക്സ് സച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. ഇത്രയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നിയമം പരിഗണിച്ച്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാറ്റന്റ് ടേംസ്, എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷനും മറ്റുമൊക്കെ വന്ന് പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനെയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള പല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് പാറ്റൻസി നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Do you have any doubt from this part? Anybody? Angel Das, Vaigyo Karan, Manoj? Why you were all late? See, tomorrow you will be having botany. It is only for this week. കേട്ടോ, ഈ ആഴ്ച മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത്. സോളജിയും ബോട്ടണിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളിയും ശനിയുമായിട്ട് മാറിയത്. ഓൺലി ഫോർ ദിസ് വീക്ക്. എന്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വി വിൽ ബി ഇൻഫോമിങ് യു ഇൻ അഡ്വാൻസ്. എനി ഡൗട്ട് മക്കളെ? എനിബഡി? അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി ചാപ്റ്റർ 2 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ബയോളജി, മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു 2 ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി പഠിക്കും. അത് ജനറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള 2 മേഖലകളാണ്. Can we go to that part? Is there any doubt? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ മക്കളെ?
Vishnu Prasad, Kripa, Vismaya, anybody? എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ 5 മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 2 ടോപ്പിക്സ് 5.9-ഉം 5.10-ഉം എന്താണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്. രണ്ടും നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ്. Is it okay? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം DNA is the genetic material. We are all manipulating that DNA, so that we can bring about changes in the character, and we have been doing manipulations in large number of other animals and making changes in the genetic makeup. So genetic makeup of an organism or an individual lies on DNA sequence എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ if 2 individuals differ, 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? Then their DNA sequences should be also different. അവരുടെ DNAകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ആ DNA ഉള്ള നൈട്രേറ്റ് ബേസുകളുടെ ക്രമം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ സം പ്ലേസസ്, ചില ഭാഗത്തെങ്കിലും അവരുടെ DNA-കളുടെ ആ നൈട്രേറ്റ് ബേസ് സീക്വൻസുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ these assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ജീനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തൃപ്തരല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. നമ്മളിൽ എത്ര ജീനുകളുണ്ട്, അവരെവിടെയൊക്കെയാണ്, അവരുടെയൊക്കെ ജോലികൾ എന്താണ്? We want to study all these things. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അവർ അത്ര നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല. നമ്മൾ 1948 നമ്മുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം 46 വരെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോസോഫിലയിലും സിയാമേസിലും ഒക്കെ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട്, അതിലുള്ള ജീനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ജീനിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലേ, ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കാലം മാറിയപ്പോൾ വി ഡെവലപ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ്, it was possible to isolate and clone any piece of DNA. ആ ടെക്നിക്ക് വഴി ഏത് കഷ്ണം DNA നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് സെല്ലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും DNA എടുക്കാം. ആ DNA എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിക്കാം. ആ മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങളെ എത്ര വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ക്ലോൺ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് now it became very simple and fast technique for determining DNA sequences. അതോട് കൂടിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കി. എന്താണത്? ഏത് DNA-യിലും എന്തെല്ലാം നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് ഉള്ളത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സീക്വൻസിങ്. ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ, യൂണിറ്റുകൾ ആരെല്ലാമാണ്, ഏത് ക്രമത്തിലാണ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ സീക്വൻസിങ്, ബാൻഡിങ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിലും അതിൻ്റെ റോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി.
അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ആ പ്രോട്ടീനിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ്, അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥാനം 1 തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുടെയൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ, പൊസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, സീക്വൻസിങ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1950 വരെ നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്കർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രെഡറിക് സാങ്കർ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടീനിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ഏത് പ്രോട്ടീനാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്തത്, ഇൻസുലിൻ. ആ ഇൻസുലിൻ പറയുന്നത് ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിനും, അതിൽ 21ഉം 30ഉം അങ്ങനെ ആയ 51 അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ആ അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് സീക്വൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അതിൽ 6ാമത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സീക്വൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിലെന്ത് മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ആ സീക്വൻസിങ് ക്രമപ്രകാരമുള്ള ആ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സ്ഥാനം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ 2 വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. എന്ത്, ഒന്ന് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വഴി നൗ വി ക്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് എനി പീസ് ഓഫ് DNA ഫ്രം എനി സെൽ ആൻഡ് മേക്ക് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ്. ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നും ഏത് കഷ്ണം DNA നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുണ്ട്. ആ DNA ക്ലോൺ ചെയ്ത് അനേകം കോപ്പികളാക്കി നമുക്ക് PCR ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സമ്പ്രദായം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ശക്തി. 2, ടെക്നിക് ഫോർ സീക്വൻസിങ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഏത് പ്രോട്ടീനെയും നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ, ഫാസ്റ്റായിട്ട്, വളരെ വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോൺ എനി പീസ് ഓഫ് DNA എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ DNAയിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് സീക്വൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി. എന്തിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അവർ ഓൺ ജീനോം. മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ജീനോമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് വെരി അംബീഷ്യസ് പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ദി ഇയർ 1990. 1990 ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ എന്തെല്ലാം ജീനുകളാണുള്ളത്, ഓരോ ജീനിൻ്റെയും വലിപ്പം എന്താണ്, ആകെ എത്ര നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം, ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞത്. എ പ്രോജക്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദി എൻറ്റയർ ജീനോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അതിന് ആണ് നമ്മൾ HGP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഗാ പ്രോജക്റ്റ്. അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതെന്താ പറയാനുള്ള കാരണം, ഒന്ന്, നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആകെ 3.3 അന്ന് കണക്കാക്കിയതാണ് കേട്ടോ, 3.3 മില്യൺ അല്ല ബില്യൺ ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 3.3 ഇൻറ്റു 10⁹ ബേസ് പെയറുകൾ ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ബേസുകൾ. അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിലുള്ള മൊത്തം DNA അളവ്. അതിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് $3 ചെലവ് വരും. $3. അപ്പോൾ ഈ 3 ബില്യൺ 3.3 എന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ആ 3.3 ബില്യൺ നൈട്രജൻ ബേസിനെ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ എത്ര വേണ്ടി വരും, × 3.
അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 9.9 ബില്യൺ. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10 ബില്യൺ എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കണം. ഇത്രയും ഭീമമായ തുക അന്ന് ആവശ്യമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. മാത്രമല്ല ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് വേണം, ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വേണം, ഒരുപാട് ടൂൾസ് മെഷീനറികൾ വേണം, ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ധാരാളം പൈസ വേണം, ധാരാളം റിസോഴ്സുകൾ വേണം, ടെക്നീഷ്യൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. മാത്രമല്ല ധാരാളം സമയവും വേണം. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വി മേ റിക്വയർ 13 ഇയേഴ്സ്. 13 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ 2003 1900 തുടങ്ങി, 1990 തുടങ്ങി, 2003 അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 13 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇത്ര അധികം ജനങ്ങളുടെ, സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ, ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയും വളരെയധികം ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ധാരാളം പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മെഗാ പ്രോജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ it's a mega project. You can imagine the magnitude and requirement for the project if we simply define the aims of the project as follows. നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഈസ് set to have approximately 3 into 10⁻⁹ ബേസ് പേസ്. അതായത് 3 ബില്യൺ ബേസ് പേസ്. 3 ബില്യൺ ബേസ് പേസ് ആണ്. And if the cost of sequencing is required is $3 American per base pair. അന്നത്തെ നിലവാരത്തിലാണ് കേട്ടോ, അന്നത്തെ നിലവാരത്തിലാണ്. അതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ്. ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് വുഡ് ബി $9 ബില്യൺ. വലിയ ഭീമമായിട്ടുള്ള തുക വേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഫർദർ if the obtained sequences were to be stored in typed form in books, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്ര വിവരമാണ് കിട്ടുന്നത്? 3 ബില്യൺ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ബില്യൺ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അടുക്കി വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, ഉദാഹരണമായിട്ട് എ ടി ജി ടി സി ടി 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 എ ടി ടി സി ജി, അങ്ങനെ ആ ക്രമം ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പേജിൽ 1000 നൈട്രജൻ ബേസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമുണ്ട്. അങ്ങനെ 1000 പേജുള്ള ബുക്ക്, 1000 പേജിലും ഓരോ പേജിലും 1000 ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 1000 പേജ് ഉണ്ടാവണം, 1000 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ പേജിലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3300 ബുക്കുകൾ വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, 3.3 into 10⁻⁹ ആണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3300 പുസ്തകങ്ങൾ വേണം. ഓരോ പുസ്തകത്തിലും 1000 പേജ്. ആ 1000 പേജിൽ ഓരോന്നിലും 1000 നൈട്രജൻ ബേസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളും. അപ്പോൾ എത്ര ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. ആൻഡ് that would be required to store the information of DNA sequences. ആ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ 3300 പുസ്തകങ്ങൾ വേണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ജീനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ എത്ര പ്രയാസമായിരിക്കും. 3300 പുസ്തകത്തിൽ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ്, അതിൻ്റെ ഏത് പേജിലാണ് ഒരു ജീനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെയധികം
പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് റിട്രൈവൽ ആൻഡ് അനാലിസിസ്, ഇത്രയും വലിയൊരു ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നും വേണ്ട സമയത്ത് വിവരങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കുന്നതും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും. അതിന് വേണം എന്ത്? ഹൈലി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ HGP വാസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇയറ. നമ്മൾ ജോലി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബയോളജിയും ഇൻഫർമാറ്റിക്സും അല്ലേ, നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്പീഡ് പോരാ. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സൂപ്പർ സ്പീഡുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണം. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ തരത്തിലുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. മാത്രമല്ല ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടെക്നിക്കുകളും പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി അവസാനം നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി തന്നെ നിലവിൽ വരുത്തേണ്ടി വന്നു. ഈ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷനും ഇൻഫർമാറ്റിക്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡെവലപ്ഡ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് കാൾഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു നേട്ടം. നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു ഫലം കൂടി നേടി. ഡെവലപ്ഡ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് കാൾഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ? നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് 3300 ബുക്കുകൾ എന്ന്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ 3.3 × 10⁻⁹ എന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ 3.3 × 10⁻⁹ 9 പൂജ്യം ഇടണം. അത്രയും വിവരങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കുക, (3.3) ആയിരം 1000 മില്യൺ ബില്യൺ 3.3 ബില്യൺ. അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ 1000, അങ്ങനെയുള്ള 1000 പേജുകൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ബുക്കുകൾ? 3300 എന്ന് കിട്ടും. ഇസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു എഫർട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായത്. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. വാട്ട് ആർ ദി ഗോൾസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 100,000-ൻ്റെയും മുകളിൽ നമുക്ക് ജീനുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത്രയും വലിയ കേമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, ജീവികളല്ലേ. അപ്പോൾ വി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ മേ ബി മിനിമം 80,000 to 1,25,000, 80,000-ൻ്റെയും 1,25,000-ൻ്റെയും ഇടയിൽ ജീനുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്രയ്ക്കൊന്നും ജീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ആ ജീനുകൾ 20,000-ൻ്റെയും 25,000-ൻ്റെയും ഇടയിലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ജീനുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്? ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ സച്ച് ജീൻസ്. എല്ലാ സച്ച് ജീൻസുകളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇനി ഈ 3.3 ബില്യൺ, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 ബില്യൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ശരി. ഈ 3 ബില്യൺ നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രമം എന്താണ്, സീക്വൻസുകൾ എന്താണ്, ഏത് ക്രമത്തിലാണ് അവരെല്ലാം ഈ 3.3 ബില്യൺ നൈട്രജൻ ബേസുകളും ഏത് ക്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ DNA-യിൽ
ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അതറിയണം. ഈ വിവരങ്ങളെയൊക്കെ ഡാറ്റാബേസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റാബേസിനെ ഒന്നുകൂടി നല്ല തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരല്ലോ, നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാബേസിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ദി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ്. ആവശ്യമുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോഡക്ട്സ് കമേഴ്സ്യലി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക. ട്രാൻസ്ഫർ ദി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. മാത്രമല്ല ഈ റിസർച്ചുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദർ വിൽ ബി എത്തിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ്. LC എന്നാണ് അതിന് പറയുക, എത്തിക്കൽ, ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. സാമൂഹികവും നിയമപരവും അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയും കണക്കാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പലരും കോടതിയിൽ പോവും, പലരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും, വിമർശിക്കും. അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനും അതിനൊക്കെ കോടതിയിലൊക്കെ പോയിട്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ US ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി, DOE എന്ന് വിളിക്കും, അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ദേ സിലക്റ്റഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ബെതസ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, NIH എന്ന് പറയും. ഈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിലായിരുന്നു അശാന്തി ഡിസിൽവയെ ചികിത്സിച്ചത്. ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അശാന്തി ഡിസിൽവയെ ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീൻ തെറാപ്പി വഴി വിജയകരമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചെടുത്തത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഡ്യൂറിങ് ദി ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് HGP, ആദ്യകാലത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അണ്ടർ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി. പക്ഷേ പിന്നീട് UK വെൽക്കം ട്രസ്റ്റ് ബിക്കേം എ മേജർ പാർട്ട്ണർ. അവരും ഇതിൽ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ചൈന ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ്. അങ്ങനെ മൾട്ടിനാഷണലായിട്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ദ പ്രൊജക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 2003. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ 2003 അവസാനിച്ചു. നോളജ് അബൌട്ട് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് DNA variation among the individuals can lead to revolutionary new ways of diagnosis, treat and someday prevent the thousands of diseases. ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും അവരെല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ബിസൈഡ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്ലൂ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി, ലേണിംഗ് അബൌട്ട് നോൺ ഹ്യൂമൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മറ്റ് അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഫോഴ്സ്ഡ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് മൈ സെഷൻ because our time is over. Please read these topics and come with any doubt if you are having next week. Until then, goodbye and good night. Okay?